ಶೌಕತ್ ಕಾತರ್ಕಿ ಹಾಗೂ ಯಾಸೀನ್ ಸಾಬ್ ಬೋದ್ಲೆ ಖಾನ್ ಇವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರುನಾಡ ಘರ್ಜನೆ ನ್ಯೂಸ್. ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಹಾವಳಿ, ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ. ಜವಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ಮಾಂಸ ಮಾರಾಟ ಅಂಗಡಿಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಒತ್ತಾಯ. ಗದಗ ನಗರದ ಜವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಹಾವಳಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತೀವ್ರ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಮಾಂಸ ಮಾರಾಟ ಅಂಗಡಿಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಸೆಯಲಾಗುತ್ತಿರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಅವು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು, ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ವಯೋವೃದ್ಧರು ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲು ಭಯಪಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ನಾಯಿಗಳು ವಾಹನ ಸವಾರರನ್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟುವ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು, ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜವಳಿ ಪ್ರದೇಶವು ಜನನಿಬಿಡ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಂಸ ಮಾರಾಟ ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡದಿರುವುದು ದುರ್ವಾಸನೆ ಹಾಗೂ ಅಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಮಾಂಸ ಮಾರಾಟ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ನಗರದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನಗರಸಭೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ನಾಯಿಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಲಸಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮನವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಗರಸಭೆ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ನಗರದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡಲೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಆಗ್ರಹ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ गदग बेटगिरी में चिकन दुकाना, मटन दुकाना, फिश दुकाना के बारे में बहुत सारे कुत्ते उकड़े, छोटे छोटे जानवर बोल तो बच्चंदा को लड़ रहे। फजर उठे गए तो मदरसे जाते बच्चंदा को 5-6 कुत्ते लड़ते। एक कुत्ते के पीछे गए तो पूरा हिल आता कुत्ते। ऐसे यहाँ गली में 350-400 कुत्ते हैं। कांशी है कि आग जमा उकड़े। बाद में मुंशीपेटे नगर सभा को भी मनवी दे, बाद में डीसी ऑफिस को भी दे, उन्होंने तो केयरलेस करे। ये तो एक्चुअली यहाँ वाले कौन है कचरा सड़ते, इनके घर यहाँ छे उनको ताजनगर यहाँ है, यहाँ के पूरे हमें इस्लाम एरिया में रहने वाले चौरंदा को बच्चंदा को लड़ रहे। कल के दिन कैब हुआ कर तो कुत्ते को मारो नको कर बोलते, मुंशीपेटे वाले हुआ, नगर सभा हुआ, बाद में डीसी ऑफिस में हुआ केस होता कर। अब बच्चा को मार रहे तो कुत्ते ये कैसा वो ये अब जुलूम हो रहा नहीं है बच्चों के ऊपर। छोटे छोटे बच्चे फज्जर रोड को मदरसे जाते रहते, बाद में क्या भी टिफिन लेके जाते रहते, बाल लड़े गिले को छोटे छोटे बच्चों को लड़ते। परसों एक बकरे का ये छोटे बच्चे 2 बच्चे कौला बच्चे को बच्चों को 5-6 कुत्ते फाड़े है, कौले ये जानवर बच्चे को छैली है। ऐसे स्कूल को जाने वाले बच्चों को लड़ते। बाद में कोई आदमी रात में फिर रहा कर तो चोरियां। एक्चुअली एक तो कुत्ते रहना एक है, नहीं बोले तो ये दुकान नहीं रहना एक है। क्या ये कुत्ते रहने की वजह से बोले तो ये दुकान है बोल को कुत्ते है सर। ये दुकान नहीं रहकर कुत्ते भी नहीं रहते। एक तो साफ सफाई भी नहीं है। गार्डन देखे तो 6 करोड़ का दाल को एस्टिमेट करे, पाक बागीचा भी नहीं। गार्डन देखे तो हाईटेक गार्डन करे एच के पटेल साहब है, क्या भी नहीं। आज चढ़ते कुत्ते के बारे में, ये कुत्ते गार्डन में फिरते रहते, इंसान नहीं फिरते। अब हाईटेक गार्डन आता कर कोई इसलिए मेरा कार्ड को हमारा अच्छा कॉलोनी करे भी आजू बाजू ये कचरा रहा कर तो भी इसलिए मेरा चाहता है भी एक बार। हाँ सर, ये बोल को बात खत्म करता हूँ मैं। क्या है देखो ये पर्याप्त दो हमना को नहीं बोले तो सब जने मिला को गली मैंने सब जने मिला को मुंशीपेटे गया को एक बार गुत्ती बताते हैं सब जना को बच्चों को क्या हुआ कर तो मुंशीपेटे वाले का कारण है। बाद में नो इब्राहिम सर बोल खाए नो उन्होंने तो आते सब देखते नहीं क्या नहीं नो, कमिश्नर सर को भी बोले उन्हें भी देखते नहीं क्या नहीं। बाद में डीसी सर को भी बोले उन्होंने काट तो बोल को काटे नहीं आज तक भी। बाद में हमारे छोटे छोटे बच्चे सब हमें यहाँ राब ले खाने वाले लोग अभी नहीं हमें आए, कहीं तो बाकी के बाहर वाले लोग हैं, दौड़ वाले की किसके भी दुकान नहीं है, बाहर वाले चाकू है ऐसे अच्छे। बाद में हमारे बच्चे लड़े तो क्या है हमें क्या करना कर बोलते ना दुकान वाले। इसके बारे में बोलते हूँ ये दुकान से नको मना को दूसरा काम को व्यवस्था कर को एक शिफ्ट कर छोड़ो हमारे वास्ते। हाँ भाई ये गली के समझ के बारे में बोल रहा हूँ, खास कर को नहीं बोले तो बहुत सारे लोग जम को स्ट्राइक करने का चांसेस हो सकता है। देखो कितने दिन से परेशानी? ये परेशानी एक 6 महीने के ऊपर से ज्यादा है। हाँ बहुत तकलीफ में है ये। कुत्ते बोले कितने कुत्ते हैं यहाँ? 1000 के ऊपर कुत्ते हैं सर। यहाँ 350 हमारे गली में मिलते तो मुनाफा म्यूनसिपलिटी नहीं करते सर। सुबह आते हैं मॉर्निंग आ कर जाते हैं भी क्या भी नहीं, गार्डन में ऐसा कचरा रहता
देख भी सकते थे, शूटिंग कर सकते हैं। आने का कारण क्या कर तू, ये दुकान है गोश्त दुकान है, देखो मच्छी विच्छी ये गोश्त दुकान है, उसके बारे में चाहने का है। ये नहीं रह गए कौन सी भी कुत्ते गिरते बाहर के कांका भी नहीं आते। तो कारण ही क्यों उसका। हमारा नाम इनायत अब्दुल करीम। ಫಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದ ನಾಯಿ ಸಲುವಾಗ ನಾವು ಇವತ್ತ ಎಲ್ಲಾರು ಕುಡೀವಿ. ಈ ಸಾಲಿ ಹೋಗೋ ಹುಡುಗರಿಗೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮಾಜ್ ಓದೋರ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು ಮರಸಕ್ ಹೋಗ್ತಾರ, ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರಿ. ಇವು ಒಂದ್ ನಾಯಿ ಬಂತಂದ್ರ ಕಣ್ಣಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲಕಂದ್ರ 10-20 ನಾಯಿ ಬರ್ತಾವ್ರಿ. ದೊಡ್ಡವ್ರಿದ್ರೆ ಕಲ್ಗಿಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೊಡೆದ ಸರಸ್ತಾರ. ಆ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಯಾರ ಇದ್ರ ಹೊಡಿತಾರ ನಾಯಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿಗಂತ ಹರ್ಕೊಂಡ್ ತಿಂದ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೊನ್ನೆ ನಾವ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂದಿವಿ, 2 ಮರಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮರಿ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕ ನಮೂನಿ ಒಗ್ದಾರ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಲಸ್. ಅವಕ್ಕ ಕಡೆದ ತಿನ್ನಾಕ ಕುಂತಾವ್ರಿ. ಮತ್ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಕಡೆ ತಿನ್ನಾಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಆಗಂಗಿಲ್ರಿ ಅವು. ಇದು ಏನಾರ ಆದ್ರ ನಾವ್ ಯಾರಿಗ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಒಂದ್ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಾವ್. ಈ ಸಣ್ಣ ವರ್ಷ ಆತ್ರಿ, ನಾವು ಇರ್ಲಿ ಯಾಕ ನಮ್ಮ ಓಣಿಗೆ ಅವಾಗ ಸುಧಾರ್ಸತಿ ಇವಾಗ ಸುಧಾರ್ಸತಿ ಅಂದ್ರೂ ಇದು ಸುಧಾರ. ಇದು ಎಷ್ಟೋ ಚಲೋ ಎಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ನಮ್ಗೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಆದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೊಲಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ರಿ. ನಗರಸಭೆಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿವ್ರಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ನಾವು ಮನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿವ್ರಿ. ಆದ್ರೂ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗಿದ್ರು. ಒಂದ್ಸಲ ಒಂದ್ ನಾಯಿ ತಗೊಂಡ್ 25 ನಾಯಿ ಜೋಡ್ ಆಗಿ ಬಂದವ್ರಿ ಅದ್ರ ಕೂಟಾಗ. ಮೊದ್ಲೆ 300 ಇದ್ವು, ಈಗ 1000 ಮೇಲೆ ಆಗ್ಯಾವ್ರಿ ನಾಯಿ. ಮತ್ತ ಅವ್ರು ಬೀಡ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಒಳಗಡೆ ಬರ್ರಿ, ರಾತ್ರಿನು ನಮ್ಗೆ ಇಂತ ಕಷ್ಟ ಐತ್ರಿ, ಮಕ್ಕಳ ಕೊಡಂಗಿಲ್ರಿ ನಾಯಿ. ಒಂದ್ ಬಾಳ ಹೊಲಸದ ದನಿ ಬರತ್ರಿ ಅದ್ರದ್ದು. ಆ ದನಿ ಮಕ್ಕಳ ತನಕ ಹೆದರಿ ಹೇಳಕ್ ಕುಂತಾವ್ರಿ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗರು ಇರ್ತಾವ್ರಿ, 3 ವರ್ಷ 1 ವರ್ಷ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನೈತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಐತಿ. ಚಿಕನ್ ಗುನ್ಯಾ ಬಂದ್ರು ನಮ್ಗ ತೊಂದ್ರೆ ರೀ, ಒಂದ್ ಡ್ಯಾಂಗು ಬಂದ್ರು ನಮ್ಗ ತೊಂದ್ರೆ ರೀ. ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ನಮ್ಗ ತೊಂದ್ರೆ. ಇವ್ರು ದುಡ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಮನ್ಯಾಗ ಮಕ್ಕೊಂತಾರ್ರಿ. ನಾವು ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಸ್ಲಮ್ ಏರಿಯಾ ರೀ ಇದು. ಏನೋ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ 400-300 ದುಡ್ಕೊಂಡ್ ತಿನ್ನೋರ್ರಿ ನಾವು. ಏನಾರ ಆತಂದ್ರ ನಮ್ಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡೋರು ಯಾರ್ರಿ? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತೌಸೀಫ್. ಕೆಜಿ ನ್ಯೂಸ್.